the session. Okay, so usually we see this question in multiple choice. This question sometimes I think this question they asked in 10 IGCC as well. So let's start it. The question is like this. We have a wave. In this kind of a wave we have. So just they were not showing this. Okay, there is a wave, this kind of a wave, and the wave is going to move in this direction. The wave is propagating towards the right, and they will ask you if I say this is particle A and this is particle B, and this is particle C. In which direction particle A is going to move? Okay, so there are so many particles I have mentioned over here, but the question is, in which direction particle A is going to move? There will be options like A option, upwards, B downwards. Something. There are two options, only something. In which direction it is going to be? How do we understand? Okay, what will happen to the particle A? You can imagine that this is a rock. On a rock, it's a long rock. On a rock, I make a wave. So the waves are going, and the waves are going towards the right. If the waves are going towards the right, in which direction A is going to go? Is A is going to go up or A is going to go down at a particular time? Ivan, can you give me the answer? What is your answer? Downward. Okay, so downwards. Okay, how about Isabel? Downward. Okay, downwards. Okay, how about particle B is going to move? Is it going to move upwards or downwards? Upward. Upwards. Okay. Anyone has got a different answer? So B moves downwards Why? because the wave is moving to the right side, but B is it is in a fixed point, so it goes down along the wave. Down along the wave. Okay. So, are another? Is it this one? Adrian. Adrian. Okay, Adrian. Okay. So ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ വേവ് ഈസ് ടുവേർഡ്സ് ദ റൈറ്റ് ആണ്. Wave towards right. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. Let's imagine that there is a rope. Okay, there's a rope. This rope is tied at this point. I'm going to make a wave. So let's say like that. I made a wave like this. Okay. So I'm over here. I just catched on this one and just moved this one upwards, then I made it move downwards. So now there is a wave made on this wire, and the wave should be going in this direction. So as the wave is going forward, if you think about a point A, what is the point A going to happen? What is going to happen to A? A will move upwards for sure, right? A will move upwards for sure, because this wave is coming up. Those, if you have got a string, if you have got a string and you make a wave move upwards and downwards, we can say that this crest is going to go here. So as the crest is coming, I can say that after some time at this particular point A, I can say that this crest will move from here, then the crest will come over here. Means right now the A will go upwards, right? Upwards, isn't it? And after some time, what happened? After some time, this one will go downwards also. But whenever there is a question coming and they will say our wave is propagating to its right or left, whatever it might be. So if it is going in this direction, you need to understand that this is the first part of the wave. So this is the front of the wave, not this one. So it's the front of the wave. We can say that this wave started with the crest over here. So we can say that if they say that what is going to happen, look at this okay, this part of the rope is tied and the wave has not reached over here. So what is going to happen to A?
A part is going to go. The first part of the wave is crest. So first there will be a crest formed at A, right? There will be a crest formed at A, then only a trough, because this is the first part of the wave and this is the second part of the wave. So the easiest understanding is whenever you get a question about, they say that a wave is in this direction, what is going to happen to point A? That means point A. Then what you need to do is you should look at what is just behind the wave. So I can say that just behind the wave, there is a trough, or else I can say that here it is. So this is gonna go down. A is going to go down. But if there is a question over here like this, Y, what happened to the particle Y? You should look at left of it, okay? Not the right side. Right side is the propagation. This is the way, this is the direction in which it is propagating. So you should look at the other side. So at the other side, I can say that this is slightly above. So this point Y is going to go up or down. Please, Rizwan. Point Y is going to go up or down. Down. Down അല്ലല്ലോ. So അതായത് ഒന്നും കൂടെ വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കാം. നമ്മുടെ വേവ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഇപ്പൊ ഇവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു പോയിന്റ്. ലെറ്റ്സ് സീ ദാറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. ഈ പോയിന്റ് പി ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ടു ദിസ് പി? വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ടു ദിസ് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ വേവിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നോക്കണം. ദി വേവിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വേവിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താന്ന് നോക്കണം. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഇതല്ലേ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പോയിന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിനെക്കാട്ടിൽ എബോവ് ആണ്. സോ ദിസ് പി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗോ അപ്പ് ആണ്. മനസ്സിലായത്? ലോറൻസ് മനസ്സിലായ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന്? ഏറ്റവും ഇതിന് കേട്ടില്ല. മെർലിൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആയോ? അല്ലോ നോ. മോളെ പ്രശ്നം എന്നാന്നറിയോ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു വേവ് പോകുമ്പോ നമുക്ക് വേവിന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇതല്ലേ വേവിന്റെ ഫ്രണ്ട്? അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വേവ് ഇങ്ങനെയാണ്. ദാറ്റ് വേവ് ഈസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. വേവ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് എഴുതുവാണെങ്കിൽ വേവിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഏതാണ്? ആദ്യത്തെ പോർഷൻ. ഈ വേവിനെ നമ്മളൊരു കാറായിട്ട് കണക്കാക്കുവാണെങ്കിൽ ആ കാറിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഏതാണ്? ഇ ആണോ എ ആണോ? ഇ ആണ് കാറിന്റെ ഫ്രണ്ട്. ഓക്കെ, കാറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്ലാഗ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ പറയുകയാണ്, so let's see that I'm just taking another one. So its front is E. So let's see that if there is a line, so ഈ വേവ് ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഈ വേവ് ഈ വരെ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. വേവ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകണം, പക്ഷെ വേവ് ഈ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ, പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഈ വേവ് വരുമ്പം ഏത് പാർട്ട് ഓഫ് ദി വേവ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത്? ഏത് പാർട്ട് ഓഫ് ദി വേവ്? ഈ പാർട്ടല്ലേ വരുന്നേ? വേവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അല്ലേ? വേവ് ഇങ്ങനെ പോയി. അപ്പൊ ശരിക്കും പറയുവാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ ക്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഫ്രണ്ടിൽ ഒന്ന്. അപ്പം പിയിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ക്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ വരുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നില്ല മെറിൻ? ഓക്കെ, ശരി. ഈ വേവിന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്താണ്? ഈ വേവിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെയല്ലേ? ഞാൻ ഇവിടെ ഡി എന്ന് എഴുതി. ഡി ആണ് ഫ്രണ്ട്. അപ്പം ഈ വേവ് വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരാള് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നീന്തി വരിക എന്ന് കരുതുക. ഇയാളുടെ ഹെഡ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന ഇയാളുടെ ഹെഡാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ ആദ്യമേ പോയിന്റ് ഡിയിൽ എത്തുന്ന എന്തായിരിക്കും? അയാളുടെ ഹെഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലാതെ അയാളുടെ ലെഗ് അല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇയാളുടെ ഹെഡാണ്. ഇനി ഇയാള് ബാക്കി ഇതിപ്പോ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ആണെന്ന് കരുതുക. ഇയാൾ ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ ഡി പോയിന്റിലെത്തി. സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഇവിടം വരെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ പുള്ളി അങ്ങ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം പുള്ളി ഒരു പി പോയിന്റ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ആദ്യം എത്തുന്ന എന്തായിരിക്കും? പുള്ളിയുടെ ഹെഡ് ആയിരിക്കും, അതേ പുള്ളിയുടെ ടെയിൽ ആയിരിക്കുമോ? പുള്ളിയുടെ ഹെഡ് തന്നെ അല്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ പുള്ളി ഈ ഹെഡ് എന്ന് ഹെഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന പോർഷൻ അതൊരു ക്രസ്റ്റ് ആണ്, അല്ലെ? ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന എന്താണ്? ക്രസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം പിയിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ക്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലേ?
അപ്പൊ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പിയിൽ ക്രസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പി പാർട്ടുകൾ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം? ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളിലേക്കുള്ള ഒരു അപ് ഹില്ലാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അപ് ഹിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാകണം? ഈ പി പാർട്ടുകൾ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം? മേളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണ്ടേ? Yes, sir. അത്ര മാത്രം ചിന്തിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഒരു പോയിന്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മാത്രം നോക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ അവർ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ദി പാർട്ടിക്കിൾ എസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു മൂവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പോയിന്റിലെ പാർട്ടിക്കിൾ എങ്ങോട്ടാ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ലെഫ്റ്റിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ എന്താണെന്ന്, ഇതിന്റെ നേരെ ലെഫ്റ്റിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ അത് ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെക്കാളും താഴെയല്ലേ? റൈറ്റ് നോ? Yes, sir. സോ എസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗോ, S is going to go up or down? Downwards. Downwards. കാരണം ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റിലുള്ള പാർട്ടികൾ അതിനേക്കാളും ഡൗൺ ആണ്. അപ്പൊ എസ് വിൽ ട്രൈ ടു ഗോ ഡൗൺവേർഡ്സ്. ഓക്കെ. Sir, basically this wave is just being shifted. It's not being changed, right? It's like വേവ് just being ഇങ്ങനെ shifted ഷിഫ്റ്റ് different. ചെയ്ത് അതെനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയത്തില്ല. വേവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 3 വേവ് ഉണ്ട്. ഞാൻ വരച്ചു നോക്കാം, പക്ഷെ എന്റെ വര നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഇറ്റ്സ് വെരി ബാഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വേവ് ഇവിടം വരെയാന്ന് വെച്ചാൽ വേവ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരു വേവ് ഇങ്ങനെ വന്നു. ഇനി ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേവിനെ അതേപടി എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വെക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഈ വേവിനെ നമ്മൾ നേരെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വെക്കുക. ആഫ്റ്റർ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഈ വേവ് ഇങ്ങനെ വരും. എന്റെ പേരിൽ ഈ കളറായി മാറും. ഇനി ഒരു ആഫ്റ്റർ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ വേവ് വീണ്ടും അടുത്തത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകും, ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വേവുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി അങ്ങനെയാണ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വേവ് നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇയാള് സ്വിം ചെയ്യുന്ന കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. അയാളുടെ ഹെഡ് ഇവിടെയാണ്, പിന്നെ അയാൾ സ്വിം ചെയ്ത് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേവ് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആകപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഞാൻ വരച്ച ഒരു വേവ് ഞാൻ ചുമ്മാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഈ വേവ് സിമ്പിൾ ആയി നമുക്ക് ഇരിക്കുന്ന കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാകാനുള്ള കാര്യം, ഈ വേവിന് ഒരു ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് വേവ് ആണെന്ന് എഴുതുക. This is a handicapped wave. This wave has got a problem like this. Then all the remaining waves were okay. So നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ വേവ് എയിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ വേവ് എന്തായിരിക്കും? ഈ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് വേവ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അതിന്റെ പുറകിലെല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ. അതായത് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും ആദ്യമേ പോകുന്നത്. You understand this? Yes, sir. Okay, so come on guys. Isabel, did you understand, Isabel? Yes, sir. If the question is about what is going to happen to the particle, and they show a particle, you should look at the left side. And if the if the wave is propagating to the right, then you need to look at the left side. And if that particle is down, then you can see that the particle is going to go down. If that particle is up, the particle is going to go up. So in effect, let's understand this one. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിപ്പിക്കാൻ സാധാരണയായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിള്ളേർ എന്ത് ചെയ്ത് സമ്മതിക്കില്ല. നിങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അതൊന്നും കൂടെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് I will show you a simulation. ഇതൊരു 1 മാർക്കിന് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. So oscillate, I will make a loose end. No end, no damping. Okay, so let's see. Where pause? Where's pause? Okay, now let's see that this is wave. We understood that the wave is going to this right. So the wave is going in this direction. So the wave is going in this direction. Now what do you need to do? I'm going to check out some points. So this is one of the points. So what do you expect this point, that the point which is marked, what will happen to that point? Will it go upwards or downwards? എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കണം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പാർട്ടികൾ അതിനേക്കാൾ മേലിലാണ്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗോ, വാട്ട് യു ഫീൽ? ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗോ അപ്വേർഡ്സ്. അപ്പൊ നോക്കാം അപ്വേർഡ്സ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ, അത് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് അപ്വേർഡ് അല്ലേ പോയെ? കണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങള്? കണ്ടില്ലേ? ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് സീ. ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ സർക്കിൾ ചെയ്തേക്കുന്ന അവിടെ ഈ ബ്ലൂ, ദിസ് വൺ,
What do you think this particle is going to go? Will it go upward or downwards? ഇപ്പൊ സർക്കിൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് Downwards. downwards, right? അല്ലേ? Yes, sir. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കണം, പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതിനേക്കാളും സ്ലോ മോഷൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ So you're looking at the particle next to it and checking if it's higher or lower than that. Yes, sir. We are looking at the particle left of it, next to it, but the left of it. So whether it is downwards, this is going to go downwards. So this one I can say, look, it was going downwards, right? Finished. Yes. That's the thing. So how about the particle at this point? Let's see. I'm just going to mark this one. Particle A. What is going to happen to the particle A? What is going to happen to particle B? What is going to happen to particle C? Tell me. Answer. First answer. Ivan, could you please tell me what will happen to particle B? Will it go up or down? Down. Okay, good. Anirudh, what will happen to the particle A? Up and down. A up, down or down or no? It will go up. Particle A will go up. How about particle C? Lawrence, how about particle C? Will it can't tell. The next one is at like the same level. Next one is the same level എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ അകത്താകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കണം. ഓക്കെ, Is it going up? this should go up. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതൊരു ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഒരു മാക്സിമം പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം this particle will go down. Okay, if it is D is going to go downwards. Okay, clear? Sir. Okay, done. That's it. Okay. So we learned about, okay, that was something which I did not discuss last day. Now we move on to something called as superposition. Superposition of waves. Superposition, okay. നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ വളരെ ഈസിയാണ്. മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാണ്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വേവ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. സിമ്പിൾ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോപ്പ്, there is a rope and you are at this particular point and someone over here, he is going to make a wave on the rope. So what happens, he is going to move it upwards. So these kind of a wave is, so he just move it upwards. So these kind of a wave is produced. So this wave is produced, and if he is from here, he is making a wave, but he just, the person, boy one move the rope upwards. So crust is produced initially, but boy two, he does this in the opposite way. So he just moved the rope downwards first. So these kind of a one. So actually he created a crust and he created a trough. So what happened after some time, this one will move towards this and this one will move towards this. And at a particular point, when both of them meet, what will happen? So here the crust, if the crust is 5 meters up and this is 5 meters down, when both of them meet, what is going to happen? Do you think we will get a big wave or a small wave or a no wave at all? No? Isabel, what will happen to this wave? I'm not sure. You did not, did you understand the question? No? Yeah, but Okay. not. അപ്പൊ ശരിക്കും പറയാൻ എന്താ, നമ്മളിപ്പം ഈ വേവ് ഈസ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ അപ്വേർഡ്സ് ആയിട്ട് പൊക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എനർജീനെയാണ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ തൽക്കാലം വിചാരിച്ചു, ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ അപ്വേർഡ് ആയിട്ട് പൊക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എനർജിയാണ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ താഴേക്ക് താഴ്ക്കാനുള്ള എനർജിയാണ്
ഈ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഈ ഈ ക്രസ്റ്റ് ഇവിടെ 5 മീറ്റർ ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം, ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 5 മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയാം ഒരു 5 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ 5 ജൂൾസ് ഓഫ് എനർജി, 5 ജൂൾസ് ഓഫ് എനർജിയോ 5 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നതാണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി കറക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല. അപ്പം ഈ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ മേലിലേക്ക് പൊക്കാനുള്ളത്. സോ ഞാൻ ഇവിടെ ദിസ് ബോയ് ഇസ് മെയ്ഡ് എ ക്രസ്റ്റ് ഓവർ ഹിയർ. ആ എനർജി ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ലെറ്റ്സ് സീ ദാറ്റ് പോയിന്റ് പിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പം ഈ ബോയ് 1 ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത എനർജി അനുസരിച്ച് ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ മേളിലേക്ക് പൊക്കണം. അതേസമയം ബോയ് 2 ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത എനർജി അനുസരിച്ച് ഇതിനെ എങ്ങോട്ടാണ് താഴേക്ക് താക്കേണ്ട എനർജിയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറയാം ഇത് രണ്ടും ഒറ്റ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ one is trying to pull it upwards, one is trying to pull it downwards. So what happen if it is both of them 5 and -5? What happen? അത് cancel ആയി പോകും. Okay, so here that is going to be a 0. So this is known as superposition. Superposition means actually when two or more waves meet. Okay, let's see that നമുക്കൊരു ഈ വേവും ഈ ബ്ലൂ വേവും അപ്പുറത്തൊരു വേറൊരു വേവ് ഉണ്ട്, റെഡ് വേവ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം. ബ്ലൂ വേവും റെഡ് വേവും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പ്ലേസിലല്ല, രണ്ടും ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരേ പോയിന്റിൽ ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ക്രസ്റ്റും ട്രഫുമാണ് അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മേലിലേക്ക് പൊക്കാനുള്ള എനർജി, ട്രഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് താഴ്ക്കാനുള്ള എനർജിയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും അല്ലേ? Do you understand that? Hello, did you understand this? Hi guys, can you guys hear me? Yes, sir. Okay. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുമാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഇത് ക്രസ്റ്റും ട്രഫും ആണ്. അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ വേവ് ആയിരിക്കും. അതേസമയം ഇൻ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഒരു റെഡ് വേവ് ഇങ്ങനെയാണ്, ആ വേവ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിങ്ക് വേവ്, ആ രണ്ട് വേവ് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രസ്റ്റും കൂടെ മീറ്റ്. ലുക്കിയ ദിസ് പോയിന്റ് ക്രസ്റ്റ് ആണ്, ദിസ് പോയിന്റ് ക്രസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്, ഒരു പി എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഈ വേവ് 1 റെഡ് വേവ് മേലിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പിങ്ക് വേവ് ഈസ് ഓൾസോ മേലിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സോ വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് വേവ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Did you understand this one? This simple അല്ലേ? നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Did you understand? Yes, sir. Okay, so this is known as superposition principle. ഇത് എപ്പോഴും ഈ വേവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, വേവ് ഡിഫൈൻ സൂപ്പർപൊസിഷൻ, അങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം സൂപ്പർപൊസിഷൻ, അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വേണ്ട കാരണം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർപൊസിഷൻ ആണ് അത് ചോദിക്കുന്നത്. ഞാനത് പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഡെഫിനിഷൻ കാണിച്ചു തരാം, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം. എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് മോസ്റ്റ്ലി അതിതാണ്, when two or more waves meet. This is principle of superposition. വളരെ അധികം തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. When two or more waves meet at a point, the resultant displacement is the algebraic sum of the displacement of the individual waves. So നമുക്ക് രണ്ട് വേവ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വേവിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5ഉം രണ്ടാമത്തെ വേവിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3ഉം ആണെങ്കിൽ ഇത് ക്രസ്റ്റും ആണ്. സോ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആയിരിക്കും, 5 + 3. സോ അതേസമയം ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് വൺ വേർ ഒന്നാമത്തെ വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 5 ആണ്, രണ്ടാമത്തെ വേവിന്റെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രസ്റ്റുമായിട്ട്. Here, if it is 5 and this is 5, but it is in the crust, so this is -5. I can say that the wave is going to be, there won't be any wave. ഒരു വേവ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല, അതവിടെ ക്യാൻസൽ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് principle of superposition. Principle of superposition state that when two or more waves meet at any particular point, the resultant displacement is the algebraic sum of the displacement of each wave. ആ algebraic sum എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം, because that indicates that if it is both crust and crust meets, both values are positive, so there will be a bigger value. If crust and trough meets, both values are not same, so one is positive, another one is negative, so it get cancelled one. Okay, so this is known as
This is known as principle of superposition. Principle of superposition നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? Did you guys understand what is principle of superposition? Yes, sir. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇവിടെ ഒരു വേവ്, ഇത് രണ്ട് വേവ് ഉണ്ട്. ഈ ബ്ലൂ വേവും ഗ്രീൻ വേവും ഒരേപോലെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വേവ് ഉണ്ടാവും. അതേസമയം ഇവിടെ ഗ്രീൻ വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ബ്ലൂ വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്, പക്ഷെ അത് ക്രസ്റ്റും ട്രഫും ആണ്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പം അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അതേസമയം അതായത് അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ വേവ്, this wave and this wave, both of them are meeting. What will be the next wave? If I write this as 10, okay, this is also amplitude is 10. Okay, I need answer from I did not ask answer question to Anirudh, Isabel, yes, Marin, Ivan. I asked to everyone. Okay, Ivan, can you please tell me what could be the answer for this one? What kind of a wave we will be getting? A big wave. കേട്ടില്ല. A big wave. ഒരു ബിഗ് വേവ് ആയിരിക്കും. ആ ബിഗ് വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയായിരിക്കും? 20 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ശരിക്കും ഒരു 10 ആയതാണ് നമുക്ക് 20 കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ വേവ് എയും ഇത് വേവ് ബിയും ആണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, Adrian, could you please tell me what is the phase difference between these two waves? 180 degrees. No, തെറ്റിപ്പോയി. 180 ഡിഗ്രി അല്ല. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ വേവിനെ എടുത്ത് ഒന്നാമത്തെ വേവിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പം ആ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പ് ആണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിനെ എടുത്ത് നേരെ ഇപ്പൊ A, B, C, D, E. ഞാൻ ഈ ബി വേവിനെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എവിടെ കൊണ്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Will I be able to fit on at this point, or small a point, or small b point, or small c point, or small d, or small d? Where should it fit exactly? മനസ്സിലായില്ല? അത് കറക്റ്റ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം, കറക്റ്റ് മാച്ച് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ ഫിക്സ് ആക്കാം. ഇവിടെ തന്നെ ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പൊക്കോളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും? 0. ഇവിടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 0 ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായത്? Yes, sir. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഷുഡ് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൺസ് അഗൈൻ വാട്ട് ഇസ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ്, ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ്? റിസ്വാൻ അറിയാവോ? റിസ്വാൻ, അനിരുദ്ധ്, ഇവാൻ, ആർക്കെങ്കിലും ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അറിയില്ല? ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞുതരാം, കാരണം നമുക്ക് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായാലേ ബാക്കി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹലോ. Understood. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അറിയാവോ റിസ്വാൻ, ഇവാൻ? നിങ്ങൾ ആരും അവിടെ ഇല്ലേ? Sir, can you explain? ഓക്കെ, ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വേവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകുമെന്നറിയില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ബേസിക്കലി നോർമൽ ആയിട്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, can you guys see my simulation? കാണാമല്ലേ? Yes, sir. ഓക്കെ, ഇസബലിന് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇസബൽ സിമുലേഷൻ? Yes, sir. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്. എയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എയർ പാർട്ടിക്കിളൊക്കെ അതിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് എയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വേവ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് മേലോട്ടും താഴോട്ടും ഒക്കെ വൈബ്രേറ്റ്. ഇതൊരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് ആണ്. ഇവിടെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് ആണ്, പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് പോകുന്നു. ഇവിടെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കുവാണെങ്കിൽ, ഒരു പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഈ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഫേസ് നമ്മളോട് നമുക്ക് ഐഡിയ തരുന്നുണ്ട്. ഫേസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെയാണെന്നും, വേർ ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് വാട്ട് ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ മൂവിങ്, വാട്ട് ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഡൂയിങ്. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വേവ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് അതിന്റെ പൊസിഷനാണ്. ഒരു വേവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വേവ് ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് അല്ല, ചുമ്മാ ഒരു വേവ് ആണെന്ന്, ഒരു പൾസ് എന്ന് അതിനെ പറയും. ഇപ്പൊ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പൾസ് ആണെങ്കിൽ ഈ പൾസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾ, ഓക്കെ പൾസ്, ഓക്കെ ഇവിടെ പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് പോകും, അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു വേവ്. അങ്ങനെ ആ വേവ് അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ അത് അതിന്റെ സ്ഥിരം സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോയി തിരിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേസമയം നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു 2 വേവ് പോകുന്നുള്ളതെന്ന് കരുതുക, ഒരു ജസ്റ്റ് 2 വേവ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 2 വേവിന് ശേഷം ഈ പാർട്ടിക്കിൾ വന്ന് അതിന്റെ സ്ഥലത്തിരിക്കും. ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ദേ വാണ്ട് ടു കം ബാക്ക് ടു ദർ പൊസിഷൻ. ദി വേവ്സ് ആർ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ. എനർജി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദേ ജസ്റ്റ് പാസ് ദാറ്റ് എനർജി, ദെൻ ദേ വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദർ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, we are trying to understand, give you an idea about, ഈ ചുമ്മാ ഇരുന്ന ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം, വേർ ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെയാണ്, ആ പാർട്ടിക്കിൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനൊരു നോർമലായിട്ട് ഒരെണ്ണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, സ്ലോ മോഷൻ. അപ്പൊ ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആണ്, ഇങ്ങനെ വേവ് വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഞാൻ അതിനെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ വേവ് ആണ്. ഇനി ഞാൻ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഈ ഓരോ പാർട്ടിലൊക്കെ, എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളും അവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഇരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഈ വേവ് കാരണം പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം പല സ്ഥലത്തായിപ്പോയി. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം ഏത് പാർട്ടിക്കിൾ എവിടെയാന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫേസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ പറയുവാണെങ്കിൽ, നൗ ഐ കൻ സീ ദാറ്റ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടോ, ഈ പാർട്ടിക്കിളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ സ്ഥലത്തായിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഒരേ സ്ഥലത്ത്. അതിന് ഇപ്പൊ ഷിഫ്റ്റ്, ഇവിടെ ഇതൊരു 2 സെന്റിമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ 2 സെന്റിമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോയി, ഈ പാർട്ടിക്കിൾ 2 സെന്റിമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോയി. അതേസമയം ഐ കൻ സേ ദാറ്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിളും ഒക്കെ ഒരേ സ്ഥലത്തായിരിക്കുന്നത്. അവർക്കൊക്കെ ഒരേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനൊക്കെ ഒരേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റുമാണ്, ഇഫ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദി സെയിം തിങ്. അപ്പൊ അവർ പറയും ദേ ആർ ഇൻ ഫേസ്. കാരണം അവര് ഒരേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിലുമാണ്, ഒരേ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് പറയാം, ഒരു ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ, ഞാനിത് ഡാൻസ് വെച്ചാന്ന് പറഞ്ഞത്, ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ ഇത് 2 പേര് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്ത് അവർ ഒരേ സ്റ്റെപ്പാണ് കളിക്കുന്നത്, ഒരേ സ്റ്റെപ്പ് ഒരേ ടൈമിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസും ഇല്ല, അവർക്ക് യാതൊരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല, അവർ സെയിം ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എ, ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ, ആ പാർട്ടിക്കിൾ എയും പാർട്ടിക്കിൾ ബിയും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ പി ഇത് എടുക്കാം. പാർട്ടിക്കിൾ പിയും പാർട്ടിക്കിൾ ക്യൂവും ഏകദേശം ഒരേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ. ആർ ദേ അറ്റ് ദി സെയിം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെ, ഒരേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലേ അവര്? ആണോ? പറ, പറ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, ഇവിടെയുള്ള ഈ പാർട്ടിക്കിളും ഇവിടെയുള്ള ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ അവർ രണ്ടും ഒരേ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ടു പാർട്ടിക്കിൾ ക്യൂ? ഈസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ടു ഗോ അപ്പ് ഓർ ഡൗൺ? പാർട്ടിക്കിൾ ക്യൂ, ദിസ് വൺ, ഈസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ടു ഗോ അപ്പ് ഓർ ഡൗൺ? Upwards. This is gonna go upwards. But what will happen to particle P? Is it going to go upwards or downwards? P? Downwards. Downwards. Okay. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ രണ്ടും ഒരേ പൊസിഷനിലാണ്, ഒരേ കാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? No, they are not doing it. They are at the same. They have the same displacement, but they do opposite things. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ്, ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഡാൻസിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ്, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ചാടി കൈ പൊക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണെന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ചാടി കൈ പൊക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ചാടി കൈ താക്കുക, അങ്ങനെ 2 സ്റ്റെപ്പാണെന്ന് കരുതുക. ഇപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ചാടി, പക്ഷെ ഒരാൾ കൈ പൊക്കി, ഒരാൾ കൈ താത്തു. അപ്പം ആ ഡാൻസിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് കോമൺ ആണോ? അത് സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ആണോ? ആണോ? കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഫ്രണ്ടിലോട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു, മീൻസ് their displacement is same, but they do exactly opposite things. So they are not
in phase. They are completely out of phase, we can say. They are completely out of phase. So this is going to end. I will send you another one link. Recording, it may take some time to generate the next link. Just wait.